आदाब सत श्री अकाल। मैं निसार सोहेल टीवी N7 न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार। पेट बशीराबाग पुलिस स्टेशन के हुदूद में कुंपली में 38 साल यानी 48 साल सिद्दीकी नामी शख्स के बेदर्दाना कत्ल की वारदात पेश आई। सिद्दीक पेशे से हफ्ता वेजिटेबल मार्केट में स्टैंड लाइट्स पर रेंट पर देता था। उसी दौरान मार्केट में और कुछ लोग वही कारोबार करते थे। दोनों में कुछ महीने कबल बहस व तकरार हुई। दिल में खुसूमत रखते हुए कल रात 7:30 बजे तेज़दार हथियार से कत्ल कर दिया गया। इस मौके पर सिद्दीक की मौत हो गई। कत्ल में 4 से 5 लोग शामिल थे। पेट बशीराबाग पुलिस अभी तहकीकात जारी है। आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ये मई मोहम्मद सोहेल शरीफ जिसका मर्डर हुआ सैयद अब्दुल कुद्दूस साहब के फर्जंद सैयद सिद्दीक, जिसका अभी जो है कल रात में 7:30-8 बजे के अनकरीब कोमपल्ली मार्केट, कोमपल्ली चौरस्ता सेंटर पार्क के पास 3 उनके जो है उनके ऊपर जो है बहुत दिनों से जो है उनके ऊपर एक दिली दुश्मनी लेके उनके मोहम्मद साहब जो बोलाराम के रहने वाले हैं, नूर मस्जिद के सामने उनका मकान है, बोलाराम के रहने वाले हैं। उन्होंने जो है सो अपने फर्जंदों के साथ मिलके सैयद सिद्दीक को जो है कत्ल करने का जो है बहुत दिन से प्लान बना रहे थे, वार्निंग दिए थे। और ये जो मर्डर हुआ, मर्डर होने का मेन मकसद ये है कि उनका जो बिज़नेस था, हम लोगों का जो बिज़नेस है मार्केट, जो वेजिटेबल्स मार्केट में जो है तरकारी स्टैंड्स वगैरह, जो तरकारियाँ बेचने वाले स्टैंड LED लाइट्स जो लेते हैं ना, उसका हम लोगों का बिज़नेस है। आगे की पार्टी का भी वही बिज़नेस है, मगर इसमें जो है कोमपल्ली, दुल्लापल्ली, NCL मार्केट से लेके मेडचल तक सैयद सिद्दीक जो है सो 15-16 साल 17 साल से करीब जो है सो अपने जो है मार्केटों में काम कर रहे थे और उनके काम से हर कोई खुश था। बहुत सारे मार्केट वाले भी है जो आपको इसका भी जो है इसके बारे में बोलेंगे। उनके नज़रिए में सैयद सिद्दीक भाई जो है हमारे जो बहुत हम जो है हमारे को बहुत तकलीफ़ हो रही उनके साथ ये हरकत होने के बाद। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ ये हो रही मोहम्मद साहब जो हमारे मोमिन भाई रह गए, अपने फर्जंदों के साथ जो नूर और अहमद और जो उनके बेटे अजमत, ये 3 जनों के साथ और अपने चंद दोस्तों के साथ गांजा वांजा पिला के कोमपल्ली मार्केट में प्लानिंग से आके पीछे से वार करके नामर्दों की सरकार उनको जो है कत्ल करे। इससे उनके घर में उनको जो है सैयद अब्दुल कुद्दूस साहब के जो फर्जंद है सैयद सिद्दीक, उनको एक बेटा था, 2 बेटों में से एक बेटा गुजर गया था उनका। लेकिन इन लोगों को ये भी नहीं देखा गया, उनके अंदर इंसानियत इतनी ख़त्म हो गई थी कि सैयद अब्दुल कुद्दूस साहब के बेटे जो सैयद सिद्दीक, मैं उनका भौनई हूँ, उनका कत्ल कर दिया गया इतवार के दिन रात में कोमपल्ली मार्केट में 7-7:30-8 बजे के अनकरीब में बेरहमी पने से जिस्म के अंदर हर एज़ा पे उनको जो है बगैर छुरी का कोई हिस्सा नहीं रहा। 30 से 35 बार उनके ऊपर किए गए। उनकी अंतड़ियाँ बाहर आने के बाद में, उन्होंने मरने के बाद में नीचे जाए आदमी लाश की तरह गिर गया। 38 उनकी उम्र थी, सैयद सिद्दीक की 38 उम्र थी उनकी। उन्होंने नीचे गिरने के बाद में भी बेरहम कातिलों ने उनके ऊपर उनको जो है इतना जहरफशानी थी उनके साथ। उन्होंने मरने के बाद में भी फिर दोबारा पलट के आके उनके मुंह पे वार किया गया, नाक के ऊपर वार किया गया। और इसका जो जिम्मेदार है उनके ख़ास तौर पे उनके वालिद जो मोहम्मद साहब है, अपने फर्जंदों के साथ में ये जो है हरकत करे। और ये हरकत जो हुई इस वजह से हुई कि उन्होंने जो है अपनी चंद मार्केट वहाँ से छोड़ के बोलाराम से उन्होंने करते थे, बोलाराम के साइड हम करते थे या मेडचल के साइड, वहाँ से यहाँ आके कारोबार कर रहे थे। लेकिन हमारा कुछ अफसोस नहीं था, हम समझाने के नाते 1-2 बार गए थे, उनको जो है थोड़ा समझाए थे, थोड़ा बहुत अड़प झड़प भी हुई थी जिसमें जो है उन्होंने नीचे गिर गए थे। उन्होंने हमारे ऊपर जो है अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी लगाए, फिर भी हम खामोश रहे। पुलिस वाले एक तरफा कार्रवाई करे उस टाइम पे भी मेडचल PS में, फिर भी हम खामोश रहे। लेकिन इस बार उन लोगों जो है दिली दुश्मनी निकालने के वास्ते अकेले इंसान के ऊपर 5-6 जने पी के खा ले के आके उनके ऊपर हमला करे, खंजरों से जो है उनके जिस्म को छन्नी किया गया। और इस बार हमारे को खुशी ये है कि जो PS है हमारा मेट बशीराबाद जो सुचित्रा के करीब में है, वो हमारे ACP साहब है, SI साहब है, पूरे मिलकर हमको सपोर्ट कर रहे। और हमको उम्मीद भी है उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे बोल के। लेकिन हमारी मांग ये है कि अगर इन लोगों को
कड़ी से कड़ी सजा मिलेंगी तो बेहतर रहेगा। 2-3 महीने के बाद में फिर नए नौशा को छोड़ दिए सरकार, अगर जेल से छोड़ दिया जाएगा, फिर कल के दिन आज सैयद सिद्दीक का कत्ल हुआ, कल के दिन हो सकता है वो मेरा भी कत्ल करेंगे या किसी और का भी कत्ल करेंगे। हाँ, इसीलिए जो है सो हमारी ये मांग है, हमारी और हमारे मार्केट वाले जो बहना हैं, जो मार्केट के लोग हैं, उन लोगों को आप देख सकते हैं इधर कैमरा पलटा के। आप ये बोलिए अभी कितने लोगों का अरेस्ट करे और कितने लोग मुलविस उन लोग जो जितने भी इसमें इन्वॉल्व थे, पुलिस वाले तो बोल दिए भाई पूरों को अरेस्ट कर लिए, बोलते हम तो देख नहीं सके, हम आपको बताते भी लोग थे इसके अंदर पूरे 5 से 6 आदमी थे, जिसका वीडियो कोम्पली के तकरीबन कैमरों में खुले तौर पे अच्छी तरीके से फुल क्लैरिटी के साथ मिला गया। जितने उसके अंदर थे शामिल पूरों के फेस क्लियर देखे गए। पुलिस वाले भी जो है अपनी कार्रवाई कर रही, हमको खुशी है पुलिस वाले हमारे साथ सपोर्ट कर रही, लेकिन हमको उम्मीद और हमको पुलिस वालों से ये भरोसा है कि उन लोग हमारे को इन लोगों को जो है इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके इनको लाइफ टाइम अंदर डालना इन लोगों को, ताकि फिर सैयद सिद्दीक की तरह दूसरों का कत्ल ना हो। सैयद सिद्दीक जो है सिद्दीक जो है एक फर्जंद, उनके 2 फर्जंदों में से एक फर्जंद थे, उनके 4 बेटे थे, 2 बेटियां 2 बेटे, आज उनकी जिंदगी उजाड़ दी उन लोग। फिर अगर बाहर आके और किसी की जिंदगी नहीं उजाड़ना बोल के हम पीएस वालों से ये दरखास्त कर रहे हैं, हमें पूरी तरीके से इंसाफ चाहिए, किसी भी दबाव में आके उन लोगों के ऊपर डिले नहीं करना, उन लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई करना और उन लोगों को सख्त से सख्त सजा दिलाना, लाइफ टाइम अंदर रहे सरकार, उन लोगों को जो है जल्द से जल्द उन लोगों को अंदर करके बाहर नहीं आए सरकार, उन लोगों के ऊपर कुछ अच्छी से अच्छी कार्रवाई करना, बस हमारी ये मांग है। और 20 సంవత్సరాల నుంచి తెలుసు మార్కెట్లో అప్పటి నుంచి ఆయననే చేస్తుండు, వేరే ఎక్కడి నుంచి ఎవ్వరు రాలేరు. ఆయనకు మాది కాలాకాల మార్కెట్లో లొల్లి పెట్టుకుంటే ఇక్కడ సోమవారం అంగడి కొత్త అంగడి పడ్డది, అక్కడ కొంచెం లొల్లి అయితే పిల్లలు కొట్టుకున్నారు. సిద్దిక్ అన్న అప్పుడు అక్కడ లేడు, అక్కడి నుంచి పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చినారు. పోలీస్ స్టేషన్కి వస్తే కాంప్రమైజ్ అయ్యండి అన్న నిమ్మత్తంగా మాట్లాడతాడు, ఆయన మనిషి అంత ఎక్కువ సైలెంట్గా ఉంటాడు, ఏదైనా కూల్గా మాట్లాడతాడు, కూల్గా సమాధానం చెప్తాడు. ఎంత లొల్లైనా మమ్మల్ని ఏ కొట్లాడైనా ముందుకు వచ్చి కాంప్రమైజ్ చేపిస్తాడు. ఆయన 20 సంవత్సరాల నుంచి ఎవరిని ఇట్లా దుష్మన్ అసలు లేనే లేడు. ఆయన అందరూ కలిసి మెలిసి తిరిగిండు. నేను ఇంత స్థాయిలో ఉన్నా కానీ ఆయనకనేది పౌడు అనేది లేదు. ఆయన అంత మంచి మనిషి, మాకు ఆయన పోయిందంటే మాకు దేవుడు. ఆయన ఇంతమంది ఆయన పేరు మీద మేము బతుకుతున్నాం. లైట్ వేసినా కానీ ఇప్పుడు వచ్చి ఈరోజు మాకు ఆ దీపం లేకుండా పోయింది, ఆ దీపం లేకుండా పోయింది మాకు ఈరోజు. వాళ్ళని వదిలేదన్న ఆదివారం మార్కెట్ సోమవారం మార్కెట్ లో డైలీ మార్కెట్ లో వస్తాడు అన్న. అయితే నాకు 3 మార్కెట్లు ఇవ్వంటే ఇచ్చేసిండు. ఆఖరికి మెడ్చెల్లో కూడా అడిగితే కూడా కొత్తగడ్డ కూడా లొల్లేయిండు. సరే అని పిల్లలు కొట్లాడుకున్నారు. మీరు కూడా ఒక దెబ్బ కొట్టాడుతుండే మా అన్నని, కానీ చంపేది లేకుండా ఒక జీవితం ఒక కుటుంబం ఆగం అయిపోయింది. హాని చేయలేడు, అమ్మ అంటాడు తప్ప ఎవరిని కూడా తిట్టలేడు. అంగడ్ల నుంచి మొత్తం కాలకాల అంగడ్ల నుంచి సోమవారం అంగడి నుంచి ఇప్పుడు కొంపలు దాకా ఇక్కడ మేము బతికించుకుంటుండే మా అన్నని. ఇక్కడ ఎవరైనా సరే అంటే ఊరికొస్తారు, ఆ కొంపల్లో చూసుకొని చంపేస్తారు మా అన్నని. మాకైతే మాకు న్యాయం చేయరు, కుటుంబాన్ని కాపాడండి, వాళ్ళని విడిచిపెట్టకండి, వాళ్ళని విడిచిపెట్టద్దు అన్న, వాళ్ళని చంపేసి. పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో నిన్న అనగా ఆదివారం సాయంత్రం 7:45 ప్రాంతంలో కొంపల్లో ఉన్నటువంటి సెంట్రల్ పార్క్ వెజిటబుల్ మార్కెట్లో అందరూ వ్యాపారం చేసుకుంటూ కూరగాయలు అమ్ముకుంటున్నటువంటి ప్రాంతంలో, జన సమూహం ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో ఎలాంటి భయం లేకుండా కత్తులతోటి ఒక వ్యక్తిని పాశవికంగా పొడిచి చంపడం జరిగింది. ఆ కేసుని ఇమీడియట్గా పోలీస్ స్టేషన్లో నమోదు చేసుకొని ఇమీడియట్గా మా అడిషనల్ డీసీపీ పురుషోత్తం, ఏసీపీ రాములు, ఇన్స్పెక్టర్ విజయవర్ధన్, ఎస్ఓటీ ఇన్స్పెక్టర్ శ్యామ్ సుందర్ రెడ్డి, అదేవిధంగా మా డిఐ అజయ్, మొత్తం టీము ఎస్ఓటీ అండ్ ఇక్కడ పేట్ బషీరాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్ జాయింట్గా టీమ్స్ ఫామ్ చేసుకొని అక్కడ పబ్లిక్లో కూడా మనకి ఫుటేజ్ కలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఆ ఫుటేజ్ ఆధారంగా ఇమీడియట్గా పర్సన్స్ని ఒకరిద్దరిని ఐడెంటిఫై చేసుకొని వాళ్ళ ద్వారా మొత్తం 5గురిని అదుపులోకి తీసుకోవడం జరిగింది. ఇందులో మనం వివరాలు చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకి చనిపోయినటువంటి వ్యక్తి సయ్యద్ సిద్దికి,
ఇతనికి 33 సంవత్సరాలు ఉంటాయి, 38 ఇయర్స్. అంటే మెయిన్ రైవల్రీ ఏంటంటే వీళ్ళ మధ్య ఇద్దరు కూడా, ఇప్పుడు మృతుడికి తర్వాత నేరస్తుడికి ఇద్దరు కూడా ఈ వెజిటేబుల్ మార్కెట్లో నైట్ పూట ఈ ఛార్జింగ్ లైట్స్ రెంట్కి ఇచ్చేటువంటి ఏజెంట్స్ ఉంటుంది, ఏజెంట్గా పనిచేస్తారు వీళ్ళు. ఆ రెంట్కి ఇచ్చే దాంట్లో ఇద్దరి మధ్య పోటీ జరుగుతున్నది. గత 15 సంవత్సరాలుగా ఈ సయ్యద్ సిద్దికి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ చేస్తున్నది మేడ్చెల్లు, కోంపల్లి ఈ ఏరియాలో. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మనకి A1 ఎవరైతే ఉన్నాడో నేరస్తుడు షేక్ అహ్మద్, వీళ్ళ ఫ్యామిలీ కూడా గత కొద్ది రోజులుగా ఈ వ్యాపారంలోకి రావడం జరిగింది. వీళ్ళ మధ్య ఈ వ్యాపారంలో పోటీలుండి మేడ్చల్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో 2 months బ్యాక్ కూడా ఒక కేసు నమోదైంది వీళ్ళ మీద. సయ్యద్ సిద్దికిని, ఇందులో ఎవరైతే మృతుడు ఉన్నాడో ఈ సిద్దికి ఇతన్ని కొట్టడం జరుగుతుంది. దాని మీద కేసు అయింది అక్కడ. ఆ కేసులో విత్డ్రా చేసుకోమని అతను వీళ్ళ మీద ప్రెజర్ పెట్టడము, అదేవిధంగా రెంట్ల విషయంలో బ్యాటరీస్ ఇచ్చే దగ్గర కూడా మార్కెట్లలో కంటిన్యూగా వీళ్ళ మధ్య వాగ్వాదం జరుగుతున్నది. ఈ ప్రాసెస్లో ఈ సిద్దికిని లేపేస్తే మాకు ఇబ్బంది ఉండదు వ్యాపారంలో అని చెప్పేసి ఇతను ప్లాన్ చేయటము, వాళ్ళ అన్నతోటి రహమత్ అని చెప్పేసి వాళ్ళ అన్న A2ని వాళ్ళ అన్నతో చెప్తే వాళ్ళ అన్న ఫ్రెండ్స్ కొడిమ్యాల శశికుమార్, రాజ్ కమల్, జంపన్న, వీళ్ళ ముగ్గురు కూడా రహమత్ యొక్క ఫ్రెండ్స్. ఈ రహమత్ అనేది A1 అహ్మద్ యొక్క బ్రదర్. వీళ్ళు 5గురు కలిసి గత 2-3 రోజుల నుంచి ప్లాన్ చేసుకొని ఇతని యొక్క మూమెంట్స్ రెక్కీ చేయటము చేసి నిన్న ఈ సెంట్రల్ పార్క్ కోంపల్లిలో అతను ఆ టైంకి వస్తుందని చెప్పేసి ముందే చూసుకొని ఈ పథకం ప్రకారము కత్తులతోటి అక్కడ స్టాబ్ చేయడం జరిగింది. అతన్ని మనం ఇమ్మీడియట్గా రష్ హాస్పిటల్కి తరలించిన తర్వాత అక్కడ హాస్పిటల్లో బ్రాడ్ డెడ్ కావడం జరిగింది. అక్కడి నుంచి గాంధీ హాస్పిటల్ పంపించి పోస్ట్మార్టం చేసి ఈరోజు డెడ్ బాడీ హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరిగింది. అది ఇక్కడ మనకేంటంటే మన గతంలో కూడా ఒక 3 months అయింది మేడ్చల్లో కూడా ఇట్లా రోడ్డు మీదనే అందరు ప్రజలు చూస్తుండగానే కూడా కత్తులతోటి చంపడం జరిగింది. అది కూడా మనం అప్పుడు 24 hours కేసు డిటెక్ట్ చేసినాం. ఇది కూడా ఏంటంటే కనీసం జనాలు ఎవరు కూడా ఆపే ప్రయత్నం కానీ, కొంచెం ఆపే ప్రయత్నం చేస్తే అతని ప్రాణాలు దక్కేవి. ఎవరు కూడా ఒక సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ లేకుండా ఉంటున్నారు. అక్కడ 100 మంది జన సమూహం ఉన్నది. ఆ ప్రాంతంలో ఇతను 2-3 వచ్చేసి ఫస్ట్ అతను అటాక్ చేయటము, అతను పారిపోయే ప్రయత్నం చేయటము, మళ్ళీ చేజ్ చేయటము, ఇవన్నీ జరిగినాయి. మా అప్పీల్ కూడా ఏంటంటే ప్రజలు కూడా అప్రమత్తం కావాలి. ఇది ఎవరికైనా జరగవచ్చు ఇట్లాంటిది, రీజన్స్ ఏదన్నా ఉండని, కానీ అక్కడ మన కళ్ళ ముందు జరుగుతున్నప్పుడు ఆపడానికి ప్రయత్నం చేయాలని మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. లేదంటే ఇమీడియట్గా పోలీస్ కన్నా మనకి కంప్లైంట్ చేస్తే నియరెస్ట్ మనకి పెట్రోల్ కార్స్ ఉన్నా కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ నేరస్తులు ఎవరైతే పబ్లిక్ ప్యానిక్ అయ్యే విధంగా వాళ్ళ మధ్య రైవల్రీ ఉంటే ఉండదేమో, కానీ ప్రజలు భయభ్రాంతకు గురి అయ్యే విధంగా చేశారు. కాబట్టి ఇమీడియట్గా మనం నైట్ వీళ్ళని పట్టుకోవడం జరిగింది. వీళ్ళ మీద ఇందులో A5 జంపన్న మీద కూడా ప్రీవియస్ హిస్టరీ ఉంది, మిగతా వాళ్ళ మీద క్రిమినల్ హిస్టరీ లేదు. ఈ జంపన్న మీద గతంలో 7 కేసులు నమోదై ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా ప్రాపర్టీ కేసులు, ఇళ్లలో దొంగతనాలు, స్నాచింగ్ చేసిన కేసులు ఉన్నాయి. అతను బెయిల్ మీద వచ్చి బయట తిరుగుతున్నాడు. ఇప్పుడు అతని మీద కూడా బెయిల్ అపోజ్ చేసి మళ్ళీ బెయిల్ రాకుండా చేయడానికి రిపోర్ట్ పంపించడం జరుగుతున్నది. మరి ఇందులో గుడ్ వర్క్ చేసినటువంటి అందరినీ కూడా, ముఖ్యంగా సిఐ విజయవర్ధను, డిఐ అజయ్, SOT ఇన్స్పెక్టర్ శ్యామసుందర్ రెడ్డి, ఎంటైర్ వాళ్ళ టీం అందరినీ కూడా నేను ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తున్నాం. సిపి సార్కి కూడా రివార్డ్స్ పంపడం జరుగుతున్నది. ఇందులో మనం ఈరోజు వీళ్ళు యమహా బైక్ మీదను ఒక షేర్ ఆటోలు రావడం జరిగింది. యమహా బైక్ని సీజ్ చేసినాం. అదేవిధంగా ఇక్కడ నైఫ్స్ ఏదైతే క్రైమ్లో వాడిదో ఆ నైఫ్స్ని కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. మిగతా కూడా ఇంకా ఎవిడెన్స్ అంతా కూడా కలెక్ట్ చేసుకొని సీసీ ఫుటేజెస్ ఇవన్నీ కోర్టులో వీళ్ళని ప్రొడ్యూస్ చేసి వీళ్ళకి తగిన శిక్ష పడే విధంగా చేస్తామని చెప్పి తెలియజేస్తాం. ఇందులో A1 అహ్మద్, షేక్ అహ్మద్, అంటే వాళ్ళకి మేడ్చల్లో కేసు అయింది 3 months బ్యాక్ మార్చిలో. ఈ బ్యాటరీస్ రెంట్లకి ఇచ్చే దాంట్లోనే వీళ్ళ మధ్య రైవల్ నడుస్తుంది. వీళ్ళ మీద ఏం కేసులు లేవు గతంలో. ఒక జంపన్న అనే A5కి మాత్రమే కేసులు ఉన్నాయి.